پھر آپ سے زندگی کے بڑے فیصلے ہیں شادی. اب لوگ اکٹھے پڑھتے ہو لڑکے لڑکیاں، اپنی شادی کے فیصلے خود نہ کرو، اپنے ماں باپ کے حوالے کرو. اس میں شرافت بھی ہے، اس میں برکت بھی ہے، اس میں رحمت بھی ہے، اور اس میں والدین کی دعائیں بھی ہیں. کورٹ میرج کو ہوا نہ دو. بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کلچر ہمارا نہیں ہے. میرے نبی کے طریقے میں مرد اور عورت کا صرف نکاح سے تعلق ہے، اس کے علاوہ سب جہنم کی آگ ہے. اور والدین سے کہتا ہوں کہ اپنے بچوں سے پوچھ کے رشتے کرو، زبردستی مت کرو. میرا معاشرہ بہت سنگین قسم کے جرم کا شکار ہے. بچوں پہ مسلط کر دیتے ہیں، ایتھے ہی کرنی ہے، ایسے جٹائیں چی کرنی ہے، بٹائیں چی کرنی ہے، پتہ نہیں آئے کتوں جٹ بٹ. چلو تم ناراض نہ ہو، راجپوتیں چی کرنی، میں راجپوت ہوں، میں اپنی قوم کو بھی رگڑ دیتا ہوں. راجپوتیں چی کرنی، اگاں کرنی ہی کوئی نہیں. یہ ظلم و ستم اولاد پہ مت کرو. اپنی بچی سے پوچھو، اگر بیٹی ہاں کرے تو پھر قدم اٹھاؤ. اگر بیٹی کہہ دے میں نہیں کرنا چاہتی تو وہ نافرمان نہیں ہے. اللہ کے واسطے میری سنو، صرف تم نہیں سن رہے، اس کیمرے سے لاکھوں کروڑوں لوگ سن رہے ہیں. اگر بیٹا یوں کہہ دے کہ ابا میں نے یہاں شادی نہیں کرنی، میرا جی نہیں چاہتا ہے، تو وہ بیٹا نافرمان نہیں ہے، فرما بردار ہے. اس نے شریعت کا حق استعمال کیا ہے. اب ایسا ظلم مت کرو کہ نہیں اتھے ہی کرنی ہے، اتھے گھروں نکل جاؤ. زندگی تم نے تو نہیں گزارنی، زندگی تو بچے نے گزارنی. میں قربان جاؤں. ایک حدیث سنو پہلے، پھر اگلی بات سناتا. ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبریل. لوگو سنو، میں نے جہاں شادی کی، میں نے جہاں بیٹی کی شادی کی، پہلے آسمان سے جبریل فرشتہ اللہ کا حکم لے کر آیا، پھر میں نے قدم اٹھایا. سمجھ گئے میری یہ بات سمجھ گئے سارے؟ اب اگلی سنو. حضرت علی فاطمہ کا رشتہ لینے آ گئے، اور جبریل ان سے پہلے آ گیا کہ یا رسول اللہ فاطمہ علی کے لیے ہے. باپ محمد مصطفیٰ جیسا ہے، رشتہ مانگنے والا علی جیسا ہے، اور بیٹی فاطمہ جیسی ہے. اور آپ پوچھتے ہیں علی کیسے آئے؟ وہ شرم کی وجہ سے کچھ کہہ نہ سکے، چپ. آپ کو تو پتا تھا، آپ نے فرمایا فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو؟ کہا جی. تو جبریل تنال بیٹھا ہوا ہے کہ یا رسول اللہ اتھے ہی کرنا ہے. آپ نے ہاں نہیں کی، آپ نے کہا انشاءاللہ، اور یہ کہہ کر اٹھ گئے. انشاءاللہ نبی کا ہاں ہی ہوتا ہے، لیکن جبریل کے آنے کے باوجود اور اللہ کے کہنے کے باوجود میرے نبی کو بھی پتہ ہے کہ یہ رشتہ یہاں کاتب تقدیر نے لکھ دیا ہے، لیکن امت کو سبق سکھانے کے لیے آپ گھر تشریف لے گئے. بیٹی فاطمہ کہ جی یا رسول اللہ. کہا علی کا رشتہ آیا ہے، میں ہاں کر دوں؟ میں اپنے دیہاتی بچیوں پہ مجھے رونا آ گیا کہ جنہیں پتہ ہی نہیں ہوتا سانو کہیں نال بندے پہ جانور ہے یا انسان ہے. علی جیسا داماد، چلو علی کو چھوڑو، فاطمہ کو چھوڑو، جبریل آیا بیٹھا ہے، جبریل آیا بیٹھا ہے. اس کے بعد فاطمہ سے پوچھنے کی کیا بات؟ جبریل آ کر کہہ رہا یا رسول اللہ، اللہ کہہ رہا ہے فاطمہ علی کے لیے ہے اور علی فاطمہ کے لیے ہے، اور پھر آپ کہتے ہیں بیٹی فاطمہ ہاں کر دو. ہماری تو آج کی بیٹیاں انکار نہیں کرتی، چپ کر کے گاں ماش طرح بن چھڑ دن کلے نہ. کوئی ان کے اندر کے جذبات کو سننے والا کوئی نہیں ہوتا. اپنی انانیت پر یہ فیصلے کرتے ہیں، اور میرا نبی کہہ رہا بیٹی ہاں کر دو. آپ کا کیا خیال ہے؟ فاطمہ نے انکار کرنا تھا؟ یہ تو یہ بیٹیاں نہیں انکار کرتی تو فاطمہ نے کہاں کرنا تھا؟ لیکن یہ سبق دینا تھا ان والدین کو جو نادانی میں نادانی کے فیصلے کر کے اولاد کو ہمیشہ ایک ٹھنڈی آگ میں دھکا دے دیتے ہیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب ہاں کی، پھر آپ باہر نکلے. اچھا مزے کا واقعہ ہو، حضرت علی اٹھ کے باہر نکلے تو صحابہ باہر کھڑے انتظار کر رہے تھے کہ کیا ہوا. حضرت علی کو بھیجنے والے تھے عبد الرحمن بن عوف. پہلے ابو بکر گئے تو آپ نے انکار کر دیا، عمر گئے رشتہ مانگا، آپ نے انکار کر دیا.
अब्दुर्रहमान बिन औफ ने अली से कहा आप जाएं, आपका रिश्ता रद्द नहीं होगा। कहने लगे मेरा तो ज़ाती घर भी कोई नहीं, मुझे कहाँ से रिश्ता मिलेगा, मैं तो बिल्कुल गरीब हूँ। कहा नहीं तुम जाओ। तो वापस आते उन्होंने अब्दुर्रहमान बिन औफ पे चढ़ाई कर दी। वे क्या है ना, तू मैनू गले आई, इनकार हो गया। तो सहाबा ने पूछा क्या हुआ? कहा कुछ कहा ही नहीं, चुप करके उठ गए। तो अब्दुर्रहमान बिन औफ कहने लगे कुछ बोले सही, तो बस इतना कहा इंशाअल्लाह का तो मुबारक हो, नबी का इंशाअल्लाह हाँ होता है। अच्छा तो इतने में आप बाहर तशरीफ ले। कहा अली जी, कहा लो बुलाओ, लोगों को बुलाओ। सारी मस्जिद भर गई, आपके सारी मस्जिद फुल हो गई। अब मेंबर पे खड़े हुए अली को सामने बिठाया। कहा लोगों, ये जिब्रील मेरे पास अल्लाह का पैगाम लाए हैं कि मैं फातिमा बिनत मोहम्मद का निकाह अली के बिन अबी तालिब के साथ कर दूँ। फिर आपने खुतबा पढ़ा और कहा कि अली, हाय हाय मैंने फातिमा बिनत मोहम्मद को 400 दिरहम महर के इवज़ तेरे निकाह में दिया, तूने कबूल किया? हज़रत अली ने ज़ोर से नारा लगाया मैंने कबूल किया, और सजदे में चले गए। अल्लाह का शुक्र का सजदा अदा किया। फिर मेरे नबी ने वहीं सारे मजमे को शहद का शरबत पिलाया और ताज़ा खजूरें खिलाई। फिर जब रुखसती हुई तो आपने हज़रत अली से फरमाया कि आप आके ले जाओ। फिर आपने हज़रत उम्मे सलमा, हज़रत हफ्ज़ा और जनाब हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, इन तीनों को बुलाकर फरमाया तुम्हें पता है ना मुझे फ़ातिमा से कितना प्यार है, तो तुम फ़ातिमा को दुल्हन बनाओ, उसकी तैयारी करवाओ, उसे दुल्हन बनाओ। तो उन तीनों ने हज़रत फ़ातिमा को दुल्हन बनाया। फिर आपने हज़रत अली को पैगाम भिजवाया, वो तशरीफ़ लाए, अपनी ऊँटनी लेकर आए। हज़रत अकील साथ है, सलमान फ़ारसी साथ है, और दरवाज़े पर ऊँटनी बिठाई। आप अली को अंदर ले गए और यूँ फ़ातिमा का हाथ पकड़ के अली के हाथ में देकर फरमाया अली तुम्हें नबी की बेटी मुबारक। फिर आपने कहा मेरी बेटी फ़ातिमा, मुझे अपने ख़ानदान में जो सबसे ज़्यादा महबूब था, मैंने तेरा हाथ उसके हाथ में दे दिया है। वालिदैन से कहता हूँ अपने नबी की ज़िंदगी पढ़ो। मेरा दर्द है कि हमारी सकाफ़त में इस्लाम दाखिल नहीं हुआ, हमारे इबादत में इस्लाम आ गया। बहुत सारा मजमा मर्द औरतों का नमाजी है, हाजी है, उम्रे करते हैं, लेकिन सकाफ़त में नबूवत की झलक दिखाई दे, सकाफ़त में अल्लाह का नबी दिखाई दे, वो नहीं है। ज़िंदगी बीत गई इस इंतज़ार में, मुद्दत से लग रही थी लबे बाम टकटकी, थक थक के गिर गई निगाह इंतज़ार आज, पता नहीं कब सुबह होगी। चलो कहते तो जाएं मुझे है अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ान ला इलाहा इल्लल्लाह। वालिदैन के ज़िम्मे है औलाद को इज़्ज़त देना, उनके सबसे बड़ी ख्वाहिश में उनका एहतराम करना कि ज़िंदगी उन्होंने गुजारनी है, और आपके ज़िम्मे है वालिदैन के आगे सर झुका देना। अल्लाह के वास्ते कोर्ट मैरिजेस और खुफिया शादियाँ ये ना हमारी सकाफ़त है, ना ये इंसानियत है। हमेशा दुख दर्दों में ज़िंदगी गुजरती है कि असल ज़िंदगी तो मौत के बाद आने वाली है। तो वालिदैन पढ़ें शरीयत को, औलाद भी पढ़े अपने नबी की ज़िंदगी को। एक शख्स हज़रत उमर के पास आया एक बेटे को लेकर, कहा अमीरुल मोमिनीन ये मेरा बेटा बड़ा नाफरमान है और मुझे बहुत तंग करता है। हज़रत उमर के पास लाठी होती तो उन्हें यूँ उठाई, वो कहने का हुजूर माफ़ी दिया जे, एक मेरी गल सुन लो। आपने फरमाया क्या? कहने लगा माँ प्यो दे बड़े हक हैं, बिल्कुल ठीक है, पर कोई साडा हक भी है माँ प्यो से? आपने कहा हाँ। आपने कहा हाँ। कहने लगे ज़रा वो बता दें। का पहला हक है अच्छी माँ तलाश करे, नेक औरत तलाश करे। दूसरा हक ये है नाम अच्छा रखे। तीसरा हक ये उसको कुरान की तालीम दे। कहा जी फिर सुन लो हज़रत जी, ऐसा मेरे प्यो को पूछो इस हबशी औरत नाल शादी करके मैनू हबशी माँ देती, इन्हें कोई अरब माँ ही नहीं लती। मेरा पहला हक इस मारा है। दूसरा सुन लो, इसने मेरा नाम जोलान रखा है। जोलान गंदगी के कीड़े को कहते, इसने मेरा नाम जोलान रखा है। और त्री सुन लो, इस आयते मैनू कुरान की शक्ल नहीं विखाई। हज़रत उमर वो सोटा वो सिर ते फेर देगा, पहले तेरी मालिश करा फिर यदि कर सकता। तो आज के वालिदैन भी अपनी औलाद के बारे में बहुत 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 गाफिल हैं, और औलाद का भी हाल यही है। चूँकि माँ क्या है, बाप क्या है, औलाद क्या है, ये शरीयत, ये कुरान बताता है, ये मेरे नबी की ज़िंदगी बताती है।